Hello everyone, welcome back to our business management class. Today we will be discussing some topics which is related to our business ethics. Okay, so let us move on to our first topic, that characteristics of business ethics. So this characteristics of business ethics includes, first one is that business ethics is a discipline. Okay, so we know that business ethics, which means these are the principles which governs our business actions, or it is the application of ethics in our business area. Okay, hence this business ethics is said to be as a discipline. Then second feature is that it is art, science and both. That means business ethics is said to be as science because these are the principles which is derived or developed by the experimentation and observations. Okay. On the other hand, it is said to be as the art because it involves the practical application of these principles. ഓക്കെ, സയൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് പ്യോർലി ത്രൂ ദി ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ. നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ആസ് ദി ആർട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദി പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. നമ്മൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് തിയറീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ആസ് ദി ആർട്ട്. Okay, then next feature is that it should be dynamic. Okay, it should be flexible in order to take the changes, or in order to adopt the changes. Okay, hence it is dynamic in nature. The next is it's an ancient concept. Okay, this it is purely concerned with the development of human civilization. Hence it is said to be as the ancient concept. Okay, the next is theological base. Theological base, which means this business ethics which becomes possible due to this theological principles. നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മുടെ തിയോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനാണ് നമ്മളോട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പം സിൻസിയറിറ്റി, ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ, സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ബിഹേവിയർ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് തിയോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. അപ്പം അതിനെല്ലാം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഏത്, ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Hence, one of the feature is that theological base. Okay. The next is study of goals and means. Okay, നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം it is mainly concerned with the achievement of our business objectives in a righteous manner. ഓക്കെ, ശരിയായ രീതിയിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഇസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ഗോൾസ് ആൻഡ് മീൻസ്. ഓക്കെ, then next is that it is based on social reality and customs. Okay, ഈ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി ഇമോഷൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി റിയാലിറ്റി. ഇമോഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി റിയാലിറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ കസ്റ്റംസ്. ഓക്കെ, ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി അതർ ഫീച്ചർ. ദെൻ relating to the human aspect. നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി ഹ്യൂമൻ ആസ്പെക്ട്, ഓർ it will differentiate between what is right and what is wrong. Okay, നമ്മുടെ മീനിങ് ഓഫ് എത്തിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഓർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് wrong. So it is purely relating to the human aspects. Okay, then next is it keeps harmony. Keeps harmony, which means this business ethics which maintains, or it helps to maintain harmony between the different roles of businessman. Okay, and it helps to maintain harmony between the businessman, owners, customers, society, investors, etc. Okay, അപ്പം ഓരോ പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊമോട്ട്സ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഡു ഇൻ എ റൈറ്റേഴ്സ് മാനർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റോങ്. ഓക്കെ, അതായത് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എബിലിറ്റി നമുക്ക് ബിസിനസ് എത്തിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഓർ ഡെവലപ്പ് എ ഹാർമണി ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ്. Okay, then next is that differs with individual perspectives. Okay, so this business ethics എന്ന് പറയുമ്പം it will differs from one individual
from one individual to the another individual. Okay, it will differs with the individual perspective. So these are the different features or characteristics of business ethics. Okay, then next we are moving to the scope of business ethics. So let us see what is the scope of business ethics. So this business ethics can be applied in the different levels of organization, or it can be applied in different levels of companies. Okay, so that first one is that ethics in conformity. Okay, നമുക്കറിയാം ethics എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു already. It helps to differentiate between this what is right and what is wrong. It helps to identify the fair and unfair activities, or responsible and irresponsible activities. Okay, so ethics in conformity, which means that an ethical climate in an organization ensures that compliance with the law. Okay, അതായത് ഒരു ethical climate എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എല്ലാ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലോസും നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ എത്തിക്സ് ആൻഡ് കൺഫോമിറ്റിയിൽ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എത്തിക്സ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് ഏരിയ. നമ്മുടെ ബിസിനസ് മാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് വാട്ട് നോട്ട് ടു ഡു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് എൻ എത്തിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് വി ആർ ഫോളോയിങ് ദി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നടത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് എത്തിക്സ് ഇൻ ഫിനാൻസ്. Ethics in finance in the sense that the ethical issues like window dressing, then what? Misleading financial analysis, bribery, then overbilling of expenses, insider trading, fake reimbursements, etc. Okay, ethics in finance എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിനാൻസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ്. ഓക്കെ, ഫിനാൻസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ് ഇൻ ദി സെൻസ് ദാറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കില്ല നമ്മളവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഒരു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോസ് മേക്കിംഗ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ കുറേ മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മിസ്ലീഡിങ് ഇൻഫോർമേഷനാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പുറമേക്ക് നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് മറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിൻഡോ ഡ്രസ് ചെയ്യുക. വിച്ച് മീൻസ് ആക്ച്വൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ല നമ്മളോട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മിസ്ലീഡിങ് ഇൻഫോർമേഷനാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മിസ്ലീഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കില്ല, തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക്, നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ദെൻ വാട്ട്? ബ്രൈബറി, ദെൻ ഓവർ ബില്ലിംഗ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ്. ഓക്കെ, എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ കൂട്ടി കാണിക്കുക. ദെൻ ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് വിച്ച് മീൻസ് കമ്പനിയുടെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ്. അതായത് ഇപ്പം ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, അത്തരത്തിലുള്ള ഈ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലെ ആ എംപ്ലോയീസിനും മാനേജ്മെൻറ്റിനായിരിക്കും ആദ്യം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക. അപ്പം ഈ ഓരോ ഇൻഫോർമേഷനും, ഈ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഷെയർ പ്രൈസിനൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയുന്നത് ആരായിരിക്കും, ആ കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയീസും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ അറിയുന്നത്. അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പബ്ലിക്കിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതായത് അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റ് പബ്ലിക്കിന് അത് എത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ്. പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ എംപ്ലോയീസ് ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ്
റിലേറ്റീവ്സോ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെയോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഫേക്ക് റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഫിനാൻസ് ഏരിയ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് നമ്മൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ നടത്താനായിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് is ethics in human resources. See, ethics in human resources in the sense that this ethics in human resources which deals with the ethical issues which is arising out of employer-employee relationship. Okay, അതായത് ഈ ethics in human resources എന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് ഇത് എത്തിക്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഫീമെയിൽ മെയിൽ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ്. Okay, it can be the other ethical issue which comes under this HR area. Okay, human resource area. The next is issues which is affecting the privacy of the employee, such as workplace surveillance. Okay, അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനെയും അവരെപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ 24 hours നമ്മൾ അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് അവരുടെ പ്രൈവസിനെ നമ്മളത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇഷ്യൂസ്. സോ ദാറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വിച്ച് ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദി പ്രൈവസി ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് സച്ച് ആസ് വർക്ക് പ്ലേസ് സർവൈലൻസ്. നമ്മൾ അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരാളിങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് വി ആർ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ദി പ്രൈവസി ഓഫ് ദാറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ് എംപ്ലോയി. Okay, so അത്തരം related ethical issues. Then what? Issues which is affecting the privacy of employer, namely whistleblowing and occupational safety and health. Okay, so that whistleblowing, which means whistleblowing is an activity in which എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സ്പൈ വർക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ വിസിൽ ബ്ലോയിങ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയി ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എംപ്ലോയിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എംപ്ലോയി അത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് അപ്പോൾ തന്നെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ വിസിൽ ബ്ലോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് occupational safety and the health. So these are the issues, ethical issues which comes under this human resources. Okay, so this അതിൽ വരുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് discrimination issues, sexual harassment, then what issues which is affecting the privacy of employees such as workplace surveillance and issues which is affecting the privacy of employer, namely this whistleblowing in the sense that whistleblower is a person who exposes the information or activity within a private, public or government organization that is deemed illegal, illicit, unsafe or waste, fraud, etc. Okay, അതായത് എന്തൊരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു റോങ് ഡൂയിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഈ ഒരു റെസ്പെക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ വിസിൽ ബ്ലോയർ ആരെ ഇൻഫോം ചെയ്യും, അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് അതോറിറ്റീനെ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വിസിൽ ബ്ലോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ഡിസ്ക്ലോഷർ. അവർക്കത് തുറന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അതായത് എന്ത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ ആ ഒരു വിസിൽ ബ്ലോയർ അത് നേരെ പോയിട്ട് ആരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, റെസ്പെക്റ്റീവ് അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ വിസിൽ ബ്ലോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഓർ വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ ദിസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്. Okay, then next is ethics in marketing. So ethics in marketing, which means it deals with the moral principles which behind the operation and regulation of marketing. Okay, അതായത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അതിന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ എത്തിക്സ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആയിരിക്കാം. ദെൻ വാട്ട് പ്രൈസ് സ്കിമ്മിങ്.
then price fixing, misleading advertisements, then content of advertisements, children in marketing, black markets, grey markets, etc. Okay, അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് പറയുന്നത്, എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ഏത്, എത്തിക്സ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആയിരിക്കാം. അതായത് ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പലർക്കും പല വിലയിൽ കൊടുക്കാം. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രൈസ് ഫിക്സിങ് or the issues which is related to price fixing. നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫെയർ പ്രൈസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ്, നമുക്ക് ആക്ച്വലി അത്ര ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ലീഡിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട്, then black market which means illegal market ആണ് ഇത് black market, അതായത് കരിഞ്ചന്ത എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ, that is black market. So these are the examples or these are the issues which is related to the ethical issues in the marketing area. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇല്ലീഗൽ ഡ്രഗ്സ് ഓർ human organs which is needed for the transplant surgeries etc. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഈ ഇല്ലീഗലായിട്ട് നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ്സിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പം ഡ്രഗ്സ്, ഇല്ലീഗൽ ഡ്രഗ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക, ഹ്യൂമൻ ഓർഗൻസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എത്തിക്സ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ next is ethics of production. Ethics of production എന്ന് പറയുന്നത് it basically related with the or it basically includes the issues which is related to the production activities. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ എത്തിക്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് മെയിൻലി ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് ഡാമേജിങ് ടു ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. നമ്മുടെ ഈ എത്തിക്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കണം കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. വി ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ദി ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് അറ്റ് ഫെയർ പ്രൈസ് ഓർ അറ്റ് ചീപ്പ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, ഫെയർ പ്രൈസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ എത്തിക്കണം. ഓക്കെ, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ എത്തിക്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലൈക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ്, ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എത്തിക്സ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. റീസണബിൾ പ്രൈസിന് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് നമ്മളിത് എത്തിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് എത്തിക്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so these are the different areas in which the business ethics can be applied, or the scope of business ethics. That is ethics in conformity, ethics in finance, then ethics in human resources, ethics in marketing, and ethics of production or ethics in production. Okay, then next topic is that areas of business ethics. See, areas of business ethics can be classified into two, that is managerial mischief and moral mazes. Okay, so this managerial mischief in the sense that in the book Essentials of Business Ethics explains managerial mischief as illegal, unethical or questionable practices of individual managers of organization. The reason for such behaviors like monetary gain, desire to succeed in short time, etc. Okay, so this managerial mischief എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന ബുക്കിൽ പറയുന്നത് മാനേജറിയൽ മിസ്ചീഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇല്ലീഗൽ ആൻഡ് അൺഎത്തിക്കൽ ഓർ ക്വസ്റ്റനബിൾ പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാനേജേഴ്സ് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ മാനേജേഴ്സിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ.
അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎത്തിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മാനേജറൽ മിസ്ചീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? മോണിറ്ററി ഗെയിൻ. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മണി ടേംസിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു അൺഎത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി നിൽക്കുന്നത്. ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസൈഡ് ടു സക്സീഡ് ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം. ഒരു ചെറിയ നിമിഷത്തെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so it is said to be this managerial mischief. That means it can be the illegal, unethical or questionable practices of individual managers or organization. Okay, then next is area of business ethics, which includes the moral mazes. Moral mazes, which means it includes numerous ethical problems that managers must deal with on daily basis, such as wrongful use of resources, mismanagement of arrangements, etc. ഓക്കെ, എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു എത്തിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എത്തിക്കൽ തിയറീസ് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. Okay, so this moral mazes, which includes numerous ethical problems that managers must deal with on a daily basis, such as ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ മാനേജേഴ്സ് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, ഓക്കെ, അതിനെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ മോറൽ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മീൻസ് ധാർമ്മിക ശൈലികൾ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട മാനേജേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ അതിനെയെല്ലാം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ മോറൽ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so these are the different areas of the business ethics. That means it can be managerial mischief and the moral mazes. Okay, then next is business ethics as a management discipline. So this business ethics is considered as a management discipline, especially since the birth of social responsibility movement in 1960s. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു business ethics in the future നമ്മൾ പറഞ്ഞു it is considered as the discipline because these are the principles which is governing the entire organization and it can be applied in different areas. Okay, hence this business ethics is considered as the management discipline. Okay, then next is factors which is influencing the business ethics. So the factors which is influencing the business ethics, which includes the personal code of ethics. Okay, the first വരുന്ന factor ആണ് നമ്മുടെ personal code of ethics എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, that means the personal code of ethics which means a man's personal code of ethics that we considered as moral is the primary responsible factor which is influencing his behavior, which means that personal code of ethics ൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ബിസിനസ് എത്തിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ടു ദി അതർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, ഒരാളുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാളുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് പേഴ്സണൽ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് വിച്ച് മീൻസ് this business ethics or this his personal code of ethics is the primary factor which is influencing his behavior. അയാളുടെ സ്വഭാവത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈമറി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അയാൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും one of the factor which is influencing his behavior. Okay, the next is legislation. Okay, legislation in the sense that ഗവൺമെൻറ് എപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ആ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ അൺഎത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ്സ് ദി ഹാർംഫുൾ ഇമ്പാക്ട് ടു ദി സൊസൈറ്റി. ഓക്കെ, നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു അൺഎത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എഫക്ട്സ് ദി ഓർ it will provide a negative impact for the society. Okay, so no society can tolerate such kind of മിസ്ബിഹേവിയർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കത് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, നമുക്കതിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പം അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ലെജിസ്ലേഷൻ. Then next one is the government rules and regulations. So this government rules and regulations, which means
this government will this rules and regulations which provides the guidelines to businessmen or business managers in what to do and what not to do. ഓക്കെ, അതായത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് മാനിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That is the one of the another factor which is affecting the business ethics. Then next is ethical code of company. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനി വളരും തോറും നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എത്തിക്കൽ കണ്ടക്റ്റും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അൺഎത്തിക്കൽ നമ്മുടെ കമ്പനി ആ ഒരു ഗ്രോത്തിലേക്ക് ഒരു അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗ്രോത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും തോറും നമ്മുടെ ആ ഒരു എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അൺഎത്തിക്കൽ ബിഹേവിയർസ് എപ്പോഴും ആ ഒരു ബിസിനസ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനുള്ള ഒരു മോട്ടീവ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അൺഎത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി വളരും തോറും അതിൻ്റെ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസും കൂടി അതോടൊപ്പം തന്നെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. So that the company has to completely avoid the unethical behaviors. Okay, then next is social pressure. Okay, so social pressure which means ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ദി ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് അറ്റ് ദി റീസണബിൾ പ്രൈസസ്. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു അൺഎത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് there will exert a pressure on the company to act honestly and they have to strictly follow the business ethics. Okay, അവരതിനോ അതിൽ പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. Okay, that means social pressure in the sense that എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും എന്തുണ്ട്? നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അവർക്ക് ആ ഒരു ബിസിനസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയോട് അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ ബിസിനസ്സും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പം ദർ എക്സർട്സ് എ സോഷ്യൽ പ്രഷർ or there exerts a pressure by the society on the business activities or business areas. Okay, അതാണ് പറയുന്നത്. ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് അവർ ആ ഒരു ബിസിനസ് എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി അനദർ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദി ബിസിനസ് എത്തിക്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എത്തിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു ബിസിനസ്സിന് മാത്രമായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ത്രോൺ ഔട്ട് ഫ്രം ദി മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, അൺഎത്തിക്കൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ദേ വിൽ ബി ടേക്കൺ അവേ ഫ്രം ദി മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, സോ the business has to do the ethical principles or they have to follow the ethical principles. Okay, so these are the factors which is influencing the business ethics. That can be personal code of ethics, legislation, government rules and regulations, then ethical code of company, social pressure and ethical climate of the industry. Okay, then next is here is the arguments in favor of business ethics. ഇനി നമ്മുടെ ബിസിനസ് എത്തിക്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. എത്തിക്സ് അപ്ലൈസ് ടു ഓൾ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. സി, നമുക്കറിയാം എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ഇൻ ഓൾ ദി ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എത്തിക്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ എത്തിക്സ് അപ്ലൈസ് ടു ഓൾ ദി ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ബിസിനസ് കനോട്ട് സർവൈവ് വിത്തൗട്ട് എത്തിക്സ്. എത്തിക്സ് ഇല്ലാത്ത ബിസിനസ്സിന് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. തുടക്കമൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അൺഎത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ഒരു പക്ഷെ ചെയ്താൽ തന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു വരില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ they will be thrown out from the market. Okay, so that business cannot survive without the ethics. Then next is customers, employees and people in general care about the ethics. എല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, എല്ലാ പാർട്ടീസും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ബിസിനസ് എത്തിക്സിനാണ് അവർ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. Okay, then studies suggest
ethics do not detract from profits and seems to contribute to profits. See, നമ്മൾ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന് പ്രോഫിറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല. സോ ദിസ് എത്തിക്സ് ഡു നോട്ട് ഡിട്രാക്ട് ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ്സ്, ഇറ്റ് സീംസ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു പ്രോഫിറ്റ്സ്. അത് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നല്ല ബിസിനസ് എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മുൻപിൽ അവർക്കൊരു നല്ലൊരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും, നല്ലൊരു ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദി പ്രോഫിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, then next is business cannot survive unless moral standards exist in business concerns and outside. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബിസിനസ് cannot survive without the ethics. നമ്മുടെ മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഒരു ബിസിനസ്സിനോടെ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. Okay, so that business ethics is very essential for every organization. Okay, so these are the arguments in favor of the business ethics. Then here are the arguments which is against the business ethics. Okay, that means first പറയുന്നത്, if ethics is applied to business sphere, there is a conflict between the profitability and ethics. Okay, നമ്മൾ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് അല്ല പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിട്രാക്ട് ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ദി പ്രോഫിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ഇസ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് എത്തിക്സ്. അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഒരിക്കലും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് കോൺട്രവേഴ്സി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് എത്തിക്സ് ആർ ദി ടു, or these are the two controversial concepts. Okay, then next is, in a free market economy the pursuit of profit will ensure maximum social benefit, so business ethics is not needed. അതായത് മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് മാക്സിമം സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്താണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൊസൈറ്റിയിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയോടുള്ള ഓബ്ലിഗേഷൻസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ദ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഇസ് നോട്ട് നീഡഡ്. Okay, then next is, a manager's most important obligation is loyalty to the company regardless of ethics. Okay, അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് മാനേജറിൻ്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോയൽറ്റി ആണ്, എത്തിക്സ് അല്ല. Okay, that is managers are appointed in the organization to serve his or her manager. അതായത് മാനേജേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതായത് അവരുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് അതോറിറ്റിക്ക് ആൻസറബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ഈ മാനേജേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ദി മാനേജേഴ്സ് ഹാസ് ടു ബി ലോയൽ ടു ദി കമ്പനി റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദിസ് എത്തിക്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ്, ആൻ എത്തിക്കൽ കമ്പനി കനോട്ട് ബി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് വയബിൾ. ഓക്കെ, ഒരു എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്താണ്, ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് വയബിൾ. സോ ദീസ് ആർ ദി ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ബിസിനസ് എത്തിക്സ്. Okay, here are the ethical standards. Ethical standards നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻകം എമംഗ് വാരിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈക്വലി നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇൻകത്തിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസിനും നമ്മൾ എന്താണ്, ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻകം എമംഗ് ദിസ് വാരിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ഫോളോ ദി ബിസിനസ് റൂൾസ് ഹോണസ്റ്റ്ലി. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബിസിനസ് റൂൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം. ദെൻ വി ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് ദി അൺഫെയർ കോമ്പറ്റീഷൻസ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫെയർ കോമ്പറ്റീഷൻസ് നല്ലതാണ്, എപ്പോഴും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് വേണം, പക്ഷേ വി ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ദി അൺഫെയർ കോമ്പറ്റീഷൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോളോ ഫെയർ പ്രൈസ് പോളിസി. എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫെയർ പ്രൈസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. വി ഷുഡ് നോട്ട് അഡോപ്റ്റ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ we should provide more importance for the customer satisfaction.
Then we have to give importance to the well-being of community. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയോട് നമുക്ക് കുറച്ച് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ഷുഡ് ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദി വെൽബീയിങ് ഓഫ് അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ദെൻ സെർവ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് നെക്സ്റ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യണം, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? വി ഷുഡ് സെർവ് അവർ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഓക്കെ, വി ഷുഡ് ഗിവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ദി കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി അവർ സെക്കൻഡ് ഓർ നെക്സ്റ്റ് മോട്ടീവ്. ഓക്കെ, പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ മാത്രമായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. വി ഷുഡ് സെർവ് അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. Then next is basics of business ethics. That means an organization should follow the following basic principles of business ethics. Okay, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് വി ഷുഡ് ബി ഹോണസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കേൾക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വി ഷുഡ് ബി ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. It is the another principle that should be followed by a business or organization. Okay, the next is promise keeping and trustworthiness. Okay, നമ്മൾ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നതായിരിക്കണം. Okay, then what? Loyalty, then fairness. Okay, then we should provide concern for others. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയും കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കൺസിഡറേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ ഫോർ അതേഴ്സ്. ദെൻ റെസ്പെക്ട് ഫോർ അതേഴ്സ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ലോ അബൈഡിങ്, ദറ്റ് മീൻസ് ലോസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം. ദെൻ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എക്സലൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലീഡർഷിപ്പ്, reputation and morale. We should be accountability. Okay, so these are the different basics of business ethics, or these are the principles that has to be followed by an organization or the company. Okay, so we have seen that the characteristics or features of business ethics, and we have seen the areas of business ethics and the scope of business ethics, and we have seen the different ethical standards and the basics of the business ethics. Okay, so that's all about our today's session. Thank you.